let us solve a sum in calculation of underwriter liability. Okay, let's go through the question. A company issue 10,000 shares of rupees 10 each. Company is issuing how much share? 10,000 shares each, costing how much? 10 rupees. These shares were underwritten as follows. These shares were underwritten as follows. Mr. A is underwriting 7,000 shares and B is underwriting 3,000 shares. Okay, that means they are underwriting in the ratio of 7:3. ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ರಿಟನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 7:3. Next, the public applied for 8,000 shares. The public is applying for how many shares? 8,000 shares. Total share issued by the company is 10,000 and public is applying only for how much? 8,000 shares. Okay, which include marked application. Marked application means the application which is representing which undertaker has sold that particular application. Okay, marked application as follows. A has sold how many application? 5,000 application, and B has sold how many application? 2,000 application shares. Okay, determine the liability of A and B. They are asking us to determine the liability of whom? A and B. Okay, if unmarked shares were apportionate to underwriter on the basis of gross liability. Unmarked shares were apportionate, were divided between the apportionate to underwriter on the basis of what? Gross liability. ಆಯ್ತಾ? ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ ನೋಡಿ. ಈ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ 10,000 ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 10,000 ಶೇರ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ? 10 rupees ಅಂತೆ. ಅಂಡರ್ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ. ಎ ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 7,000. ಬಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 3,000. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 7:3 ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್? 8,000 ಶೇರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಶೇರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ? 8,000 ಶೇರಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಹಂಗಾರೆ ಎ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು? 5,000. ಬಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು? 2,000. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಎ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದು 5,000, ಬಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು? 2,000 ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಯಾರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ? ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ unmarked application where ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ. ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಶೇರ್ಸ್? 10,000 ಶೇರ್. ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೌ ಮಚ್? 10 rupees. Underwritten given a guarantee of 7,000 shares by A, Mr. A, and 3,000 shares by Mr. B. That means they are giving a guarantee in the ratio of 7:3. Okay, they are giving a guarantee in the ratio of how much? 7:3. How this number came? Cancel 3 zeros. It will come what? 7:3. Basic ratio. Okay. And this ratio is called as what? Gross liability. It is called as what? Gross liability ratio. It is called as what? Gross liability ratio. The gross means total liability of the undertaker. The total liability of the undertaker is how much? 7,000 and 3,000. Okay na? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ. ಏನದು ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 7,000. ಬಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3,000. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓವರ್ ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 7,000 ಮತ್ತೆ 3,000. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ 7,000 ಮತ್ತೆ 3,000. ವಾಟ್ ಶೇರ್ ಗಿವನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಬೈ ಅಂಡರ್ ರೈಟರ್? Okay, what is the total number of share given guaranteed by the underwriter? It is called as what? Gross liability. It is called as what? Gross liability. And if we convert it into ratio, what will be the gross liability ratio? 7:3. Okay. Market shares. Angare A sell madiro share ಎಷ್ಟು? 5,000 market share. A is 5,000. B is 2,000. Next, public has applied for how many share? 8,000 share. How many shares? 8,000 share. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ? 8,000 ಶೇರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು? ಹೌ ಮೆನಿ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ? 5,000. ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? 2,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 7,000. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಎ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ 5,000. ಬಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 2,000. ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 7,000. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು? 8,000ಗೆ. ಹಂಗಾರೆ 7,000 ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಬ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದಟ್
means the application which are sold by company so much 1000, which are sold by company so much 1000. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟಕ್ಕೆ 8000ಗೆ, ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟು 5000 ಪ್ಲಸ್ 2000 ಎಷ್ಟು 7000. ಹಂಗಾರೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1000 ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇದು. ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋದಷ್ಟು 8000, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ 7000, ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1000. ಆಯ್ತಾ? And in the question it is given that if unmarked share must be apportionate to underwriter on the basis of what? Gross liability. Unmarked shares nu ಯಾರು ಇವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಬೇಕಂತ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಬೇಕಂತೆ? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚ್ಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಸಮ್. We are calculation of net liability on the basis of which ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಶೇರ್ ನ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಯಾವ್ದು? ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. A is giving a guarantee for 7000 and B is giving a guarantee for 3000. 7000 and 3000. A ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 7000. B ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 3000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ unmarked application. How much unmarked application has been received? ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ unmarked application ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ? 1000 unmarked application ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು unmarked? ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 8000. ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ is 8000. Under that marked application will be 7000. That means the 1000 will be sold by 1000 ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು? ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್? ಕಂಪ್ನಿ ಓನಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ? ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ದಿ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಶೇರ್ ವೇರ್ ಅಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ 7000 3000. ಇಲ್ಲ ರೇಷೋ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 7:3. ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವ. 7000 3000 ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಬೋದು. ಹೇಗೆಷ್ಟು? 7, ಬಿಗೆಷ್ಟು 3. 7 + 3 ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 10. 1000 ನ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇಂಟು ಹೇಗೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7000 ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 700. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೇಗೆಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 700. ಬಿಗೆಷ್ಟು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 300. ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಇಂಟು 3 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 300. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? 1000 ಇದೆ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಯಾರ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 7:3. 1000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಟೋಟಲ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಟೋಟಲ್ ಇಂಟು 7. ಇದಕ್ಕೇನು? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಇಂಟು 3. ಆಯ್ತಾ? ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7000 ಮೈನಸ್ 700 ಅಂದ್ರೆ 6300 ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 7000 ಮೈನಸ್ 700 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6300. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2700. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಲೆಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಲೆಸ್ ಏನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎ ಎಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 5000. ಬಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 2000. ಎ 5000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 2000 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6000 ಒಂದು ಟೋಟಲ್ 6300 ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 5000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ 6300 ಫ್ರಮ್ 5000 means you will get 1300. Here 700 will be net liability. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಶೇರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? 10,000. 10,000 ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ 7,000. ಬಿ ಎಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ 3,000. ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10,000 ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್? ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಇದರಿಂದ ಏನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ? ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೈನಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್. ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ನ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಅನ್ಮಾರ್ಕ್. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1000. ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಇಫ್ ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ವೇರ್ ಅಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಟು ದಿ ಅಂಡರ್ರೈಟರ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? 7:1. 7000 3000 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 7:1. 1000 ಅನ್ಮಾರ್ಕ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದೆ. 7:3 ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ 7:3 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 700 ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು 300 ಬರುತ್ತೆ. 700 ಮತ್ತೆ
300. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ 6300, 2007. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರೇನು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, 6300 ಮತ್ತೆ 2700 ಶೇರ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 5000 ಮತ್ತೆ 2000 ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾರೆ ನೆಟ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 1300. ಯಾರು ಎ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 700 ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.